ওকে, সো আজকে আমরা ডিসকাস করবো about the chapter enzymes, যেটা হচ্ছে কেমব্রিজ ও লেভেল বায়োলজি সাবজেক্ট কোড 5090 চ্যাপ্টার নাম্বার 5। তো ফার্স্টলি আমরা সিলেবাসে দেখবো যে এই চ্যাপ্টারটার দুইটা ইউনিট আছে। ইউনিট 5.1 এ আছে এনজাইম অ্যাকশন এন্ড ফার্স্ট আমাদের দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন আছে যে দুইটা আমাদের মেমোরাইজ করতে হবে। Number 1, describe a catalyst as a substance that increases the rate of a chemical reaction and is not changed by the reaction. So এক্সামে যদি আমাদের কাছে ক্যাটালিস্টের ডেফিনেশনটা চাই তখন এই এক্সাক্ট সেন্টেন্সটা আমাদের লিখতে হবে। Number 2, describe enzymes as proteins that function as biological catalysts and are involved in all metabolic reactions. So এটা হচ্ছে এনজাইমস এর জন্য ডেফিনেশনটা। এখন নাম্বার 2 তে we have explain enzyme action with reference to the substrate, active site, enzyme substrate complex, and product. Number 4, explain the specificity of enzymes in terms of the complementary shape and fit of the active site with the substrate, lock and key hypothesis. And 5.2 is about the effects of temperature and pH. Number 1, understand that the progress of enzyme catalyzed reactions can be followed by measuring the concentrations of reactants and products. Number 2, investigate and describe the effects of temperature and pH on enzyme activity. Number 3, explain the effect of changes in temperature and pH on enzyme activity in terms of kinetic energy, shape and fit, denaturation, and the frequency of effective collations. The first step, Unit 5.1 এ আমাদের first question হচ্ছে what are enzymes? So enzymes are firstly biological catalysts. এখন catalyst মানে কি? Enzymes are catalysts that speed up the rate of a chemical reaction without being chemically changed or used up at the end of the reaction. Physical changes can occur. So এনজাইম এমন একটা কেমিক্যাল যেটা একটা রিয়াকশনের পার্ট হবে, ওই রিয়াকশনটা ইনভলভ হবে কিন্তু ওর মধ্যে কোনো কেমিক্যাল চেঞ্জেস আসবে না। ওই রিয়াকশনের শুরুতে ওর যে কেমিক্যাল ফর্মে ছিল, রিয়াকশনের শেষে সেই সেম কেমিক্যাল ফর্মে কিন্তু থাকবে, কিন্তু ও একটা বিগার পিস থেকে একটা স্মলার পিস হয়ে যেতে পারে, ওর কিছু ফিজিক্যাল চেঞ্জেস হতে পারে। নাম্বার 2, এনজাইমস আর প্রোটিন। তো এনজাইমস বেসিক্যালি প্রোটিন মলিকিউলস। এখন enzymes are importance. They are necessary to all living organisms as they maintain reaction speeds of all metabolic reactions. All the reactions that keep an organism alive at a rate that can sustain life. তো একটা যে কোনো লিভিং অর্গানিজমের বডির ভিতর যে মেটাবলিক রিয়াকশনস গুলো হয় সেইগুলো ক্যাটালিস্ট বাদে এত স্লো স্পিডে হতো যে সেই লিভিং অর্গানিজমটা কিন্তু সার্ভাইভ করতে পারতো না। তো এই এনজাইম গুলা কি করে, এই রিয়াকশন গুলাকে এমন একটা স্পিডে ক্যারি আউট হতে হেল্প করে সো দ্যাট সেই লিভিং অর্গানিজমটা প্রপারলি ফাংশন করতে পারবে। So first point হচ্ছে enzymes are proteins that act as catalysts. Enzymes, like all catalysts, can be used repeatedly because they are not used up during the reaction. তো যেহেতু একটা এনজাইমের কোনো কেমিক্যাল চেঞ্জেস আসবে না রিয়াকশনের পর, আমরা কিন্তু সেম রিয়াকশনটা আরেকটা সেম এনজাইমটা আরেকটা রিয়াকশনের জন্য ইউজ করতে পারবো। Enzymes are made in all living cells. তো প্রত্যেকটা লিভিং সেলে কিছু এনজাইম প্রডিউস হবে। Only small amounts are needed to speed up the reaction up. তো খুবই মিনিমাম অ্যামাউন্টে প্রত্যেকটা এনজাইম লাগে একটা রিয়াকশনকে স্পিড আপ করার জন্য। They are important because they control the reactions in the cell. They make sure that these reactions can occur quickly enough for the cell to function. তো যেটা আমি প্রিভিয়াসলি বললাম, একটা সেলের প্রপারলি ফাংশন করার জন্য যে স্পিডে রিয়াকশন গুলো ক্যারি আউট করার দরকার সেই কন্ট্রোলটা এনজাইম করে। এখন আমরা দেখবো হাউ ডু এনজাইমস ওয়ার্ক। An enzyme controlled reaction involves a substrate, an enzyme, and a product. তো এখানে আমরা লেফটে ডায়াগ্রামটাই দেখতে পাচ্ছি, একটা প্রত্যেকটা এনজাইমের একটা সাবস্ট্রেট থাকবে, একটা কমপ্লিমেন্টারি শেপ সহ, and an এনজাইমের একটা অ্যাক্টিভ সাইট থাকবে। The substance on which an enzyme works is called its substrate and the molecules produced are called the product. So substrate এমন একটা জিনিস যেটার উপর একটা এনজাইম এসে কাজ করবে। একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা। ফর এক্সাম্পল, the enzyme sucrase works on the substrate sucrose to produce glucose and fructose monosaccharide products. তো আমরা জানি গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ দুটো মনোস্যাকারাইড, যে দুটো মনোস্যাকারাইডকে কম্বাইন করে সুক্রোজ ডাইস্যাকারাইডটা ফর্ম হয়। কিন্তু এনজাইম সুক্রেজটা কি করে, ও সুক্রোজকে ব্রেক ডাউন করতে পারবে ইনটু ফ্রুক্টোজ এন্ড গ্লুকোজ।
So এই সুক্রোজটা এনজাইম সুক্রেজের সাবস্ট্রেট। আমাদের এনজাইম সাবস্ট্রেট রিঅ্যাকশনের ইকুয়েশনটা হচ্ছে এনজাইম প্লাস সাবস্ট্রেট ইকুয়ালস টু প্রোডাক্ট। When the enzyme joins with the substrate, an enzyme substrate complex is formed temporarily. So আমরা লেফট এর ডায়াগ্রামটা দেখে আমরা এটা দিয়ে কি মিন করলাম। কি প্রসেস মানে এনজাইম প্লাস সাবস্ট্রেট। তো একটা এনজাইমের সাথে একটা সাবস্ট্রেট এসে বাইন্ড করার পর একটা টেম্পোরারি এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স ফর্ম করবে শুধুমাত্র ওই টাইমটার জন্য যেটুকু টাইম ইজ নিডেড ফর দ্য রিঅ্যাকশন টু অকার। তারপর প্রোডাক্ট প্রডিউস হয়ে যাওয়ার পর প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু চলে যাবে অ্যাক্টিভ সাইট থেকে and the enzyme is free to bind with another substrate. The substrate and product may be two or more. তো একটা সাবস্ট্রেট এনজাইমের সাথে রিঅ্যাক্ট করে যেমন দুটো প্রোডাক্ট হতে পারে, দুটো সাবস্ট্রেট রিঅ্যাক্ট করেও কিন্তু আবার একটা প্রোডাক্ট ফর্ম হতে পারে। এবার আমরা দেখব স্পেসিফিসিটি দিয়ে আমরা কি লিখ করি। Specificity simply means that an enzyme which normally works on one substrate will not act on a different one. এখন এটা রিজনটা কি? The shape of the active site of the enzyme molecule and the substrate molecule are said to be complementary. This model is called the lock and key hypothesis. The enzyme molecule is the lock and the substrate is the key. তো এটা দিয়ে কি মিন করলাম আমরা একটা ডায়াগ্রামে দেখি। আমরা জানি যে একটা লকের ভিতরে একটা স্পেসিফিক শেপ থাকে এন্ড শুধু সেই কিটাই এন্টার করতে পারবে যেটা সেই লকের ভিতরে শেপটার সাথে কমপ্লিমেন্টারি শেপ থাকে। এনজাইম আর সাবস্ট্রেটের রিঅ্যাকশনটাও কিন্তু সিমিলার। এনজাইমের একটা অ্যাক্টিভ সাইট থাকবে যেটার একটা শেপ থাকবে, একটা 3D শেপ। সেই 3D শেপটার সাথে কমপ্লিমেন্টারি শেপ আছে এমন একটা সাবস্ট্রেট এসে কিন্তু বাইন্ড করতে পারবে, অন্য কোনো সাবস্ট্রেট কিন্তু বাইন্ড করতে পারবে না। তো আমরা ফর এন এক্সাম্পল দেখি, an enzyme which breaks down starch to maltose will not also break down proteins to amino acids. তো যে এনজাইমটা স্টার্চ থেকে ম্যালটোজ প্রডিউস করবে সেটা কিন্তু আবার প্রোটিনস এর সাথে রিঅ্যাক্ট করতে পারবে না, কারণ প্রোটিনস এর তো সেই কমপ্লিমেন্টারি শেপটা নেই। Enzymes is specific to one particular substrate as the active site of the enzyme where the substrate attaches has a complementary shape to the substrate. This is because the enzyme is a protein and has a specific 3D shape. Different types of enzymes have a different combination of amino acids in the protein, which results in a different shape. So আমরা লেফটের ডায়াগ্রামটাই দেখি, আমাদের সাবস্ট্রেট আছে এখানে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড, যেটার এনজাইম ক্যাটালিজ। তো ক্যাটালিজের অ্যাক্টিভ সাইটটার কিন্তু একটা স্পেসিফিক 3D শেপ আছে, আর এই হাইড্রোজেন পেরক্সাইড সাবস্ট্রেটটারও কিন্তু শেপটা এই ক্যাটালিজের অ্যাক্টিভ সাইটের শেপের সাথে কমপ্লিমেন্টারি। বাট রাইটে আবার ডিএনএ পলিমারেজও একটা এনজাইম, কিন্তু ওর অ্যাক্টিভ সাইটের শেপটা কিন্তু হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের শেপটার সাথে কমপ্লিমেন্টারি না। তো হাইড্রোজেন পেরক্সাইড কখনোই ডিএনএ পলিমারেজের সাথে বাইন্ড করতে পারবে না। হাইড্রোজেন পেরক্সাইড শুধুমাত্র ক্যাটালিজ এনজাইমের সাথে বাইন্ড করতে পারবে। এটার রিজনটা কি? প্রত্যেকটা এনজাইম অ্যাজ এনজাইমস এর প্রোটিনস ওর একটা ডিফারেন্ট কম্বিনেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস থাকে, ডিফারেন্ট প্রোটিনস এর ডিফারেন্ট কম্বিনেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস থাকে, যে কারণে ওদের 3D শেপটা ডিফারেন্ট হবে। If a reaction takes place in stages, a different enzyme is needed for each stage. The names of enzymes usually end with A's, and they're named according to the substrate on which they work or the reaction which they speed up. For example, an enzyme that works on proteins may be called a protease. One that removes hydrogen from a substance is a hydrogenase. তো একটা রিঅ্যাকশনের যদি 3টা স্টেপ থাকে আর 2টা স্টেপ থাকে, সেই প্রত্যেকটা স্টেপের জন্য কিন্তু আলাদা একটা এনজাইম রিকোয়ার্ড থাকে। এক স্টেপের এনজাইম কিন্তু আরেক স্টেপে কাজ করবে না। আর প্রত্যেকটা এনজাইম হচ্ছে তার সাবস্ট্রেটের সাথে রিলেট করে একটা নেম দেওয়া হয়, জাস্ট লাস্টে একটা এজ অ্যাড করে দেওয়া হয়। যেমন প্রোটিনস এর উপর যে এনজাইমটা অ্যাড করে তার নাম প্রোটিএস। হাইড্রোজেন যে এনজাইমটা রিমুভ করবে সেটার নাম হাইড্রোজেনেজ। Molecules of two substances can combine without the enzyme being present, but the process would be very slow. It would take hours or days to happen without the enzyme, too slow to keep an organism alive. So একদম ফার্স্টে আমি যেটা বলেছিলাম যে এই প্রত্যেকটা রিঅ্যাকশন কিন্তু একটা এনজাইম ছাড়া হওয়া পসিবল, কিন্তু সেটা এত স্লোলি হবে যে একটা লিভিং অর্গানিজম কিন্তু সার্ভাইভ করতে পারবে না, ফাংশন করতে পারবে না। By bringing the substance close together, the molecule makes the reaction take place much more rapidly. তো এনজাইম কি করে রিঅ্যাকশন গুলোকে স্পিড আপ করে দেওয়ার কারণে আমাদের বডি বা যে কোনো লিভিং অর্গানিজমের বডি কিন্তু প্রপারলি ফাংশন করতে পারবে, আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো।
The process can be extremely fast. Catalysts, a very common enzyme found in most cells, can break down 40,000 molecules of hydrogen peroxide every second. তো একটা রিয়াকশন যেটা এনজাইম ছাড়া হয়তো হতে কিছু ঘন্টা লাগতো, কিছু মিনিটস লাগতো, সেটা কিন্তু এখন সেকেন্ডসে হয়ে যাচ্ছে because of the presence of enzyme. A complete chemical reaction takes only a few seconds when the right enzyme is present. Try chewing a piece of bread but keep it in your mouth while swallowing it. Eventually, you should detect the food tasting sweeter as maltose sugar is formed. তো আমাদের salivaয় একটা এনজাইম থাকবে যেটা কিন্তু ব্রেডের যে স্টার্চটা আছে ওটাকে ব্রেক ডাউন করে সুগার ফর্ম করবে। ওই জন্য কিন্তু আমরা যদি swallow করে একটা পিস অফ ব্রেড আমাদের মাউথের ভিতরে রেখে দেই, সেটা কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমরা কিন্তু একটা সুইট টেস্ট পাবো ডিউ টু দ্য ফর্মেশন অফ সুগার। If starch is mixed with water, it will break down very slowly to sugar. The process takes years. In your saliva, there is an enzyme called amylase. This can break down starch to sugar in minutes or seconds. In cells, many of the enzymes are helping to break down glucose to carbon dioxide and water to release energy. So photosynthesis যে রিঅ্যাকশনটা হয় এখানেও কিন্তু enzymes help করে the plant to produce water and energy from glucose and carbon dioxide, as well as enzymes being responsible for joining two substrate molecules together, like two glucose molecules to form maltose. They can also form long chains. তো এখানে আমরা ডায়াগ্রামটা দেখি একটা সিম্পল সুগার আছে গ্লুকোজ। তো গ্লুকোজের এরকম একটা ইউনিট অনেকগুলো এন্ড টু এন্ড জয়েন করে কিন্তু একটা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট যেটা স্টার্চ ফর গ্লুকোজ এটা কিন্তু ফর্ম করতে পারে উইথ দ্য হেল্প অফ এনজাইম। For example, hundreds of glucose molecules can be joined in turn to make a long molecule of starch. This is stored in the plastid of a plant cell. The glucose molecules can also be built up into a molecule of cellulose to be added to cell wall. So স্টার্চের মতো আরেকটা মলিকিউল কিন্তু সেলুলোজ, যেটাও is formed from glucose. So এনজাইম গ্লুকোজ থেকে সেলুলোজের ফর্মেশনের রিঅ্যাকশনটাও কিন্তু হেল্প করতে পারে স্পিড আপ করতে। Protein molecules are built up by enzymes which join tensor hundreds of amino acid molecules. So proteins basically এরকম amino acids দিয়ে ফর্ম হয়। এরকম amino acids অনেকগুলা এন্ড কম্বাইন করে পলিপেপটাইড ফর্ম করবে। সেই পলিপেপটাইড গুলা কিন্তু আবার কম্বাইন করে প্রোটিন ফর্ম করবে। These proteins are added to the cell membrane, to the cytoplasm or to the nucleus of the cell. They may also become the proteins that work as enzymes. সেই প্রোটিন গুলা itself কিন্তু এনজাইম ফর্ম করতে পারে, or একটা সেলের সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস বা সেল মেমব্রেন যেখানে রিকোয়ার্ড সেখানে যে তারা অ্যাড করতে পারবে এই প্রোটিন মলিকিউলস গুলো। নেক্সট 5.2 তে আমরা ফার্স্ট অফ অল দেখবো একটা এনজাইম ক্যাটালাইজড রিঅ্যাকশনের প্রগ্রেস আমরা কিভাবে অবজার্ভ করতে পারবো। So, the progress of enzyme catalyzed reactions can be investigated by measuring the rate of formation of a product, measuring the rate of disappearance of a substrate. So, একটা প্রোডাক্টের ফর্মেশন কত কুইকলি হচ্ছে বা কত স্লোলি হচ্ছে বা একটা সাবস্ট্রেটের ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সের রেটটা, এই দুইটা দিয়ে কিন্তু আমরা এনজাইম ক্যাটালাইজড রিঅ্যাকশনের প্রগ্রেসটা দেখতে পারবো। So, as an example, আমরা এখানে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড আর ক্যাটালাইজের রিঅ্যাকশনটাকে কনসিডার করবো। The enzyme catalase releases oxygen gas as a product as it breaks down the substrate hydrogen peroxide. The oxygen gas can be collected and the volume is measured using a measuring cylinder or a gas syringe. তো এখানে আমরা আমাদের রিঅ্যাকশনের অ্যাপারেটাসটা দেখি। আমাদের ফার্স্ট অফ অল আছে একটা কনিক্যাল ফ্লাস্ক। কনিক্যাল ফ্লাস্কের উপর দেওয়া আছে একটা বাম, সো দ্যাট এই কনিক্যাল ফ্লাস্কের ভিতরে যে গ্যাসটা প্রডিউস হচ্ছে সেটা যেন এসকেপ না করতে পারে। কনিক্যাল ফ্লাস্কের ভিতরে দেওয়া হয়েছে পটেটো কিউব, যেটা হচ্ছে একটা ন্যাচারাল সোর্স অফ দি এনজাইম ক্যাটালিস, আর এর ভিতরে দেওয়া হচ্ছে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড সলিউশন, যেটা হচ্ছে গিয়ে দ্য সাবস্ট্রেট অফ দি এনজাইম ক্যাটালিস। এখন এই বামের এখান দিয়ে আবার একটা ডেলিভারি টিউব দিয়েছে, যেটা যে একটা মেজারিং সিলিন্ডার এন্টার করেছে। এই মেজারিং সিলিন্ডার আবার একটা টাব অফ ওয়াটারের ভিতরে রাখা হয়েছে, অ্যান্ড এই মেজারিং সিলিন্ডারটা আপসাইড ডাউন করে একটা সার্টেন ভলিউম পর্যন্ত ওয়াটার দিয়ে ফিল আপ করে রাখা হয়েছে। এই ইনিশিয়াল ভলিউম অফ ওয়াটারটা আমাদের ফার্স্ট অফ অল মেজার করে নিতে হবে। এখন এই রিঅ্যাকশনটা আমাদের এনজাইম প্লাস্টিসিড ক্যাটালিস্ট, যেটা অ্যাক্টস অ্যাজ আ ক্যাটালিস্ট, speeds up the decomposition of hydrogen peroxide. Substrate হচ্ছে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড, প্রোডাক্টস হচ্ছে ওয়াটার এন্ড অক্সিজেন। তো এখানে ওয়াটারটা কিন্তু এই সলিউশনের ভিতরে থেকে যাবে, বাট অবজারভেশন ডিউরিং রিঅ্যাকশনস হচ্ছে বাবলিং, কারণ এই অক্সিজেন গ্যাসটা ডেলিভারি টিউব দিয়ে কিন্তু এই মেশিন সিলিন্ডারের ভিতর বাবলস ফর্ম করবে।
এই রিয়াকশনটা এক্সোথার্মিক and heat is given out. সেই রিয়াকশনটার প্রগ্রেস আমরা কিভাবে দেখতে পারবো? এই কনিক্যাল ফ্লাস্কের ভিতরে রিয়াকশন যত প্রসিড করবে তত অক্সিজেন গ্যাস প্রডিউস হবে। সেই অক্সিজেন গ্যাসটা এই ডেলিভারি টিউব দিয়ে মেজারিং সিলিন্ডারে এন্টার করবে। এখানে আমরা ওয়াটার দিয়েছি সো দ্যাট অ্যাটমসফিয়ারে যে এয়ারটা আছে সেটা আমাদের অক্সিজেনের সাথে কন্ট্যাক্টে না আসতে পারে। এখন কি হবে? অ্যাজ অক্সিজেন এন্টার্স দ্য মেজারিং সিলিন্ডার, অক্সিজেন এই মেজারিং সিলিন্ডারের ভিতরে একটা অ্যামাউন্ট অফ স্পেস ফিল আপ করবে। তো সেই অ্যামাউন্ট অফ স্পেসের ওয়াটার কিন্তু ডিক্রিজ করবে, ওয়াটারের ভলিউমটা ডিক্রিজ করবে। তো আমরা এখন দেখি এখান থেকে আমরা ভলিউম অফ অক্সিজেন প্রডিউস কিভাবে বের করতে পারবো। How to measure the rate of the reaction? As the volume of gas released increases, more space will be occupied by gas in the measuring cylinder. যেটা আমি কেবল বললাম। So the volume of water in the measuring cylinder will decrease. The difference between the initial volume of water and the final volume of water is the volume of gas produced. তো যেহেতু মেশিন সিলিন্ডারটা আপসাইড ডাউন করে রেখেছি, আমাদের ইনিশিয়াল ভলিউমটা একটা লোয়ার ভ্যালু আসবে, আর ফাইনাল ভলিউমটা কিন্তু একটা গ্রেটার ভ্যালু আসবে। তো ইনিশিয়ালি লেটস কনসিডার আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালুটা ছিল 17 cm3 and রিঅ্যাকশন কমপ্লিট হওয়ার পর ফাইনাল ভ্যালুটা হলো 25 cm3। তো এখানে ভলিউম অফ ওয়াটার রিমুভ কতটা হলো 25 minus 17 which is 8 cm3। এটা ওয়াটার ডিক্রিজ ইন ভলিউম। Therefore, O2 প্রডিউসটাও কিন্তু এই সেম অ্যামাউন্টেই হবে, কারণ যেই স্পেসটা ওয়াটার রিমুভ হয়ে গেছে সেই স্পেসে কিন্তু অক্সিজেন নিয়ে নেবে। এখন আমরা দেখবো ইনভেস্টিগেটিং দ্য এফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন অ্যামাইলেজ। এটার জন্য একটা রিয়াকশন আমরা ক্যারি আউট করবো, যেটা স্টেপসটা ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখবো। The starch solution is heated to a set temperature. Iodine is added to the wells of a spotting tile. Amylase is added to the starch solution and mixed well. Every minute, droplets of solutions are added to a new well of iodine solution. This is continued until the iodine stops turning blue-black. This means there is no more starch left in the solution as the amylase has broken it all down. Time taken for the reaction to be completed is recorded. Experiment is repeated at different temperatures. The quicker the reaction is completed, the faster the enzyme is working. এখন আমরা একটা ডায়াগ্রামে দেখি আমরা কি মিন করলাম এই স্টেপগুলো দিয়ে। ফার্স্টলি আমরা এরকম একটা বিকারে একটা বানসন বার্নারের উপরে রেখে আমরা স্টার্চ সলিউশনটাকে হিট করব। স্টার্চ সলিউশনটা আমরা একটা স্পেসিফিক টেম্পারেচার পর্যন্ত হিট করব। সেটা আমরা থার্মোমিটার দিয়ে মেজার করব যে সেই টেম্পারেচারটা রিচ করেছে। যখন রিচ করে যাবে তখন আমরা হিটিং স্টপ করে দিব। তো আমরা এই এক্সপেরিমেন্টটা কনসিডার করলাম আমরা 30°C পর্যন্ত হিট করব। তার পাশাপাশি এরকম একটা স্পটিং টাইল নিয়ে নিব, যেটার ভিতরে একটা সার্টেন নাম্বার অফ ওয়েলস থাকবে। এই প্রত্যেকটা ওয়েলে আমরা 1 ড্রপ অফ আয়োডিন দিব। এখন আমাদের এই হিটের যে স্টার্চ সলিউশনটা আছে এটার ভিতর আমরা অ্যামাইলেজ এনজাইমটা দিয়ে দিব। এন্ড আমরা টাইমার স্টার্ট করব। এন্ড প্রত্যেক 1 মিনিট ইন্টারভ্যালে আমরা এই এক একটা ওয়েলের ভিতর আমরা স্টার্চের অ্যামাইলেজের সলিউশনটা 1 ড্রপ করে দিব। তো স্টার্চের অ্যামাইলেজ রিঅ্যাক্ট যখন করবে, অ্যামাইলেজ কিন্তু স্টার্চকে ব্রেকডাউন করবে ইনটু গ্লুকোজ। তো স্টার্চ যদি প্রেজেন্ট থাকে, স্টার্চের সাথে আয়োডিন রিঅ্যাক্ট করে ব্লু ব্ল্যাক কালার ফর্ম হয়। তো স্টার্চ যদি আনডাইজেস্টেড থেকে যায় আমরা কিন্তু এই ওয়েলগুলো ব্লু ব্ল্যাক কালার দেখতে পারবো। কিন্তু আফটার 1 পয়েন্ট স্টার্চ কিন্তু আর অ্যামাইলেজের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে না। তো তখন আমরা কি দেখতে পাবো? স্টার্চ অ্যামাইলেজের সাথে রিঅ্যাক্ট করে ডাইজেস্ট করে ফেলবে, তখন স্টার্চের আয়োডিনের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে না। তো আমরা তখন কি দেখতে পারবো? আমরা ইনিশিয়ালি যে ইয়েলো কালারটা ছিল আয়োডিনের সেই কালারটাই কিন্তু থেকে যাবে। তো লেটস আমরা এখানে কনসিডার করলাম 5 মিনিট পর্যন্ত যদি আমরা দেখি ব্লু ব্ল্যাক কালার আসছে, তারপর যদি সবগুলো বেলা ইয়েলো থেকে যায় আমরা ড্রপ অ্যাড করার পরেও, তার মানে কি 5 মিনিটসে amylase has reacted with all the starch. তো এখন সব স্টার্চ has been broken down to glucose. এখন কিন্তু আর কোনো স্টার্চ লেফট নেই। তার কোনো স্টার্চ রিঅ্যাক্টও করবে না with iodine and spotting tile গুলোর উপরে ইয়েলো লিকুইডই থেকে যাবে। If solution remains yellow, then amylase has digested starch into glucose. When the starch is heated to a temperature which is optimum for the action of amylase, the rate of activity of amylase will be highest. তো যে টেম্পারেচারটা অ্যামাইলেজের অ্যাক্টিভিটির জন্য হাইয়েস্ট হবে ওই টেম্পারেচার পর্যন্ত হিট করলে কিন্তু আমরা সবথেকে শর্টেস্ট টাইমে দেখতে পাবো যে ব্লু ব্ল্যাক কালার আর আসছে না।
When heated to higher temperatures, denaturation will occur and amylase will not react with starch. Starch will remain undigested, so when added to iodine solution will turn blue-black. তো যেটা আমি বললাম, স্টার্চ যদি আনডাইজেস্টেড থেকে যায়, মাইলেজ যদি না রিয়াক্ট করে, ব্লু ব্ল্যাক থেকে যাবে। এখন এটা কখন হবে? আমরা একটা ডায়াগ্রামটাই দেখি। একটা রিয়াকশনের যখন লো টেম্পারেচার থাকে তখন কিন্তু রেট অফ অ্যাক্টিভিটি অনেক স্লো থাকবে। অপটিমাম টেম্পারেচারে যে রেট অফ অ্যাক্টিভিটি হাইয়েস্ট থাকবে, তো তখন সব থেকে শর্টেস্ট টাইমে কিন্তু রিয়াকশনটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তারপরে যে কি হবে, ডিনেচারেশন হবে। তখন কিন্তু আমাদের রিয়াকশনের রেটটা অনেক কমে যাবে, অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট স্টপও হয়ে যেতে পারে। তো তখন কিন্তু আমাদের আর রিয়াকশনটা প্রসিড হবে না, আমরা রেজাল্ট দেখতে পাবো না। The specific shape of an enzyme is determined by the amino acid that makes the enzyme. The three-dimensional shape of an enzyme is especially important around the active site area. This ensures that the enzyme substrate will fit into the active site, enabling the reaction to proceed. তো আমরা প্রিভিয়াসলি যেটা দেখেছি, থ্রি-ডাইমেনশনাল শেপটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিভ সাইটে। তো আমরা যখন অনেক হাই টেম্পারেচার, অপটিমাম টেম্পারেচার বিয়ন্ডে যে হিট করবো, তখন কিন্তু এনজাইমের 3D শেপটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো তখন কিন্তু এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স ফর্ম করতে পারবে। এখন আমরা আবার গ্রাফটা এসে দেখি যে এই গ্রাফের এই কার্ভটার রিজন কি। তো at lower temperature কি হচ্ছে, fewer successful collisions। তো আমরা যেটা জানি যে at very low temperature kinetic energy of particles কিন্তু অনেক লো থাকবে। তো তখন collisions তো হবে না খুব একটা, এনজাইম আর সাবস্ট্রেটের ভিতরে এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স তো খুব একটা ফর্ম করবে না, তো অনেক স্লোলি রিঅ্যাকশনটা প্রসিড করবে। এরপর as we increase the temperature, rate of activity of enzyme কিন্তু বাড়বে, কারণ rate of collisions বাড়বে, rate of successful collisions বাড়বে, তাই আমাদের বেশি enzyme substrate complex ফর্ম করবে, প্রোডাক্ট ফর্ম করার রেটটাও তখন বেড়ে যাবে আপ টু দি অপটিমাম টেম্পারেচার, যেখানে রেট অফ অ্যাক্টিভিটি অফ এনজাইম সব থেকে হাইয়েস্ট। এরপরে এসে কি হবে, যেহেতু স্পিড বাড়ছে, collisions কিন্তু স্টিল বাড়বে, more collisions, but active site is denatured. Number of successful collisions decreases. তো যত এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইট ডিনেচার্ড হবে, রেট অফ রিঅ্যাকশন কমে যাবে, কারণ তখন তার সাবস্ট্রেটে বাইন্ডই করতে পারবে না। সাবস্ট্রেট প্লাস অ্যাক্টিভ সাইট নো লঙ্গার কমপ্লিমেন্টারি। তো তখন রিঅ্যাকশন বাড়ছে, কিন্তু তাও অ্যাজ অ্যাক্টিভ সাইট হ্যাজ বিন ডিনেচার্ড, আমাদের কিন্তু রেট অফ রিঅ্যাকশন আর ইনক্রিজ করবে না। Enzymes were fastest as their optimum temperature. In the human body, the optimum temperature is around 37 degrees Celsius. একটা হিউম্যান বডির ভিতরে কিন্তু 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্য অপটিমাম টেম্পারেচার। এই টেম্পারেচারটায় বডির ভিতরে সবগুলো এনজাইম একদম হাইয়েস্ট রেটে কাজ করতে পারবে ইউজুয়ালি। Heating to high temperatures beyond the optimum will start to break the bonds that hold the enzyme together. The enzyme will start to distort and lose its shape. This reduces the effectiveness of substrate binding to the active site, reducing the activity of enzyme. Eventually, the shape of the active site is lost completely and the enzyme is described as being denatured. Substrates cannot fit into denatured enzymes as the specific shape of their active site has been lost. Next, আমরা দেখব pH কিভাবে এফেক্ট করবে একটা এনজাইমকে। So আমরা রিঅ্যাকশনের স্টেপস গুলো দেখি। Place single drops of iodine solution in rows on the tile. Label a test tube with the pH to be tested. Use the syringe to place 2 cm of the amylase in the test tube. Add 1 cm cube of buffer solution to the test tube using a syringe. Use another test tube to add 2 cm cube of starch solution to the amylase and buffer solution and start the stopwatch while mixing using a pipette. After 10 seconds, use a pipette to place 1 drop of mixture on the first drop of iodine, which should turn blue-black. Wait another 10 seconds and place another drop of mixture on the second drop of iodine. Repeat every 10 seconds until iodine solution remains orange-brown. Repeat experiment at different pH values. The less time the iodine solution takes to remain orange-brown, the quicker all the starch has been digested, and so the better the enzyme works at that pH. So আমরা ডায়াগ্রামে দেখি, আমরা ফার্স্টে আয়োডিন দিব স্পটিং টেবিলে অ্যাজ দ্য প্রিভিয়াস এক্সপেরিমেন্ট। এখন আমরা টেস্ট টিউবে কি অ্যাড করব, বাফার সলিউশন হচ্ছে এমন একটা সলিউশন যেটার একটা স্পেসিফিক পিএইচ থাকে। আমরা ডিফারেন্ট পিএইচ এর বাফার সলিউশন বানাতে পারি। এর ভিতরে আমরা অ্যামাইলাস সলিউশন দিব, স্টার্চ সলিউশন দিব। তো অ্যামাইলাস হচ্ছে স্টার্চের এনজাইম অ্যাজ উই নো। তো আমরা এখান থেকে কি দেখবো, কোন পিএইচ এ এদের ভিতরে রিঅ্যাকশনটা ফাস্টেস্ট থাকবে। তো
তো আগেরবারের মতো আমরা 1 মিনিট নিয়ে আমরা এবার 10 সেকেন্ড ইন্টারভালস নিব। And আমরা সিমিলারলি আয়োডিন সলিউশনের উপরে ইচ বেলে 10 সেকেন্ড ইন্টারভালসে এই আমাদের বাফার প্লাস অ্যামাইলার সলিউশন প্লাস স্টার্ট সলিউশনটা 1 ড্রপ করে দিব। And আমরা দেখবো কতক্ষণ লাগে for the wells to not turn blue black. The optimum pH for most enzymes is 7, but some that are produced in acidic conditions, such as the stomach, have a lower pH of pH 2, and some that are produced in alkaline conditions, such as the duodenum, have a higher optimum pH 8 or 9. So আমাদের বডির ভিতরে মোস্ট এনজাইমস কিন্তু একটা নিউট্রাল পিএইচ, যেটা হচ্ছে পিএইচ অফ ওয়াটার 7, সেটাই সব থেকে হাইয়েস্ট অ্যাক্টিভিটি থাকবে। কিন্তু আমাদের কিছু অর্গানসের ভিতরে, যেমন স্টমাকের ভিতরে অনেক অ্যাসিডিক পিএইচ থাকবে, ডিওডেনামের ভিতরে অ্যালকালাইন পিএইচ থাকবে। তো স্টমাক বা ডিওডেনাম এর ভিতরে যে এনজাইম গুলো প্রডিউস হবে, এরা কিন্তু আবার পিএইচ 2 বা পিএইচ 8 or 9 এগুলো বাদে কিন্তু এদের অ্যাক্টিভিটিও অতটা হাই থাকবে না। শুধুমাত্র এটা যেহেতু ওদের অপটিমাম পিএইচ, এই পিএইচ গুলাই ওদের অ্যাক্টিভিটি সব থেকে হাইয়েস্ট হবে। If the pH is too high or too low, the bonds that hold the amino acid chain together to make up the protein can be destroyed. This will change the shape of the active site, so the substrate can no longer fit into it, reducing the rate of activity. Moving too far away from the optimum pH will cause the enzyme to denature and activity will stop. So এটা pretty similar to the effect of temperature. pH বেশি high or বেশি low হয়ে গেলে তখন কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিড চেইনের অ্যামাইনো অ্যাসিডের যে কম্বিনেশনটা ছিল সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, 3D শেপ চেঞ্জ হয়ে যাবে, এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইডের শেপটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমরা লেফটের ডায়াগ্রামটাই দেখি, আমাদের একটা সাবস্ট্রেট আছে, একটা এনজাইম আছে যার অ্যাক্টিভ সাইডের সাথে সাবস্ট্রেটের শেপটা কমপ্লিমেন্টারি, কিন্তু pH is increased far from the optimum. অপটিমামের ফার্দার যদি আমরা pH ইনক্রিজ করে দিই তখন কি হবে, অ্যাক্টিভ সাইটের শেপটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো তখন কিন্তু এই সেম সাবস্ট্রেটটা আর বাইন্ড করতে পারবে না উইথ দি এনজাইম। The rate of reaction will decrease and stop at one point. এখন আমরা একটা গ্রাফে দেখবো এফেক্ট অফ পিএইচ। তো একদম টেম্পারেচারের মতো কিন্তু একদম লো পিএইচ এর অ্যাক্টিভিটি স্লো হবে না, বিকজ প্রত্যেকটা এনজাইমের কিন্তু নিজস্ব একটা অপটিমাম পিএইচ থাকবে। 0 তো অবভিয়াসলি রেট অফ অ্যাক্টিভিটি 0 হবে, বাট 2 তে কিন্তু অপটিমাম পিএইচ হতে পারে কিছু এনজাইমের। So at extreme pH furthest from the optimum, enzymes are completely denatured, no activity. So এই এনজাইমটাই আমরা দেখি এটার অপটিমাম পিএইচ হচ্ছে 10। তো পিএইচ 14 এ কিন্তু ওর অ্যাক্টিভিটি একদম স্টপ হয়ে গিয়েছে, তখন কিন্তু ওর আর কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই বলা যায়। Remember, this depends on where the enzyme works in the body. তো আমরা লাস্ট স্লাইডে যেটা দেখলাম যে বডির এক একটা এনজাইম এক একটা অপটিমাম পিএইচ এ কাজ করবে। Moving away from optimum pH results in gradual loss of activity as active site becomes distorted. এখন আমরা কিছু topical questions solve করবো এই চ্যাপ্টারটার। First question, which graph shows the effect of temperature on the activity of an enzyme? এখন আমরা ফার্স্টলি দেখি বি, সি এন্ড ডি কেন হতে পারে। অপশন বি তে এনজাইম অ্যাক্টিভিটি এত ন্যারো একটা রেঞ্জে কিন্তু ইনক্রিজ আর ডিক্রিজ, এত ওয়াইড রেঞ্জে কিন্তু ইনক্রিজ আর ডিক্রিজ করবে না, খুবই ন্যারো একটা রেঞ্জের ভিতরে কিন্তু ইনক্রিজ আর ডিক্রিজ করে। এন্ড অপটিমাম টেম্পারেচারের পরে এতখানি টেম্পারেচার ধরে কিন্তু ওর অ্যাক্টিভিটি ডিক্রিজ করবে না। অপশন সি তে আমরা দেখি এনজাইম অ্যাক্টিভিটি টেম্পারেচার যখন 0 তখন এত হাই কোনোভাবেই হতে পারবে না। অপশন ডি তে সেম প্রবলেম, 0 টেম্পারেচারে এত হাই অ্যাক্টিভিটি হতে পারবে না। অপশন এটা কেন কারেক্ট আমরা দেখি, একদম লো টেম্পারেচারে একদমই লো অ্যাক্টিভিটি থাকবে, তারপর as temperature is increased enzyme অ্যাক্টিভিটিটাও ইনক্রিজ করবে until it reaches the optimum temperature যখন এনজাইম অ্যাক্টিভিটি সবথেকে হাইয়েস্ট। এরপরে ডিনেচারেশন হবে, তো খুবই স্টিপ একটা গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে কিন্তু ডিক্রিজ হয়ে যাবে, তখন এনজাইম অ্যাক্টিভিটিটা কমতে কমতে একদম 0 হয়ে যাবে at one point. So A is our correct answer. The diagram represents a chemical reaction. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো রিঅ্যাকটেন্ট এন্ড একটা প্রোডাক্ট ফর্ম করবে। Which diagram represents the enzyme for this reaction? তো আমরা এতে দেখতে পাচ্ছি কোন রিঅ্যাকটেন্টই ফিট করতে পারবে না, বি তে মেবি ফার্স্ট রিঅ্যাকটেন্টটা ফিট করতে পারবে, সেকেন্ডটা পারবে না, সি তে সেকেন্ডটা পারবে আবার ফার্স্টটা পারবে না। কিন্তু আমাদের এই একটা সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেতে হলে তো আমাদের দুটো রিঅ্যাকটেন্ট একই এনজাইমের সাথে বাইন্ড করতে হবে। অপশন ডি তে আমরা দেখি এই দুইটা রিঅ্যাকটেন্ট কিন্তু এই অ্যাক্টিভ সাইডে ফিট করতে পারবে, এই প্রোডাক্টটা ফর্ম করতে পারবে।
So D is our correct answer. The diagram shows the effect of an enzyme working in the human digestive system. So আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রোটিন থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে ব্রেকডাউন হবে প্রোটিন। Enzyme at pH 1.5 and temperature 37 degrees Celsius. So 1.5 at 37 degrees Celsius এগুলো হচ্ছে ওর optimum pH and temperature. What would reduce the rate of production of amino acids? এখন এ কেন হতে পারবে না removing the amino acids as they are formed? প্রোডাক্ট রিমুভালের সাথে তো রেট অফ প্রোডাকশনের কোনো সম্পর্ক। বি কেন হবে না ইনক্রিজিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন? আমরা যদি প্রোটিনের অ্যামাউন্ট ইনক্রিজ করি রেট রিডিউস কেন হবে? রিডিউস হওয়ার তো কোনো কারণ নাই, ইনক্রিজ মেবি হতে পারবে। সি কেন হবে না রেজিং দ্য টেম্পারেচার টু 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস? টেম্পারেচার যদি আমরা ইনক্রিজ করি ফার্স্টলি কিনেটিক এনার্জি কিন্তু ইনক্রিজ করবে। আর 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে কিন্তু খুব একটা ডিফারেন্স নেই, তো এটার জন্য কিন্তু রেট রিডিউস করবে না খুব একটা। ডি কেন আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার, রেজিং দ্য পিএইচ টু 7.5। এখন প্রোটিনের ব্রেকডাউনটা যে এনজাইমটা এইড করছে তার অপটিমাম পিএইচ 1.5, যেটা একটা অ্যাসিডিক পিএইচ। আর 7.5 নিউট্রাল পিএইচ পার হয়ে যাওয়া অ্যালকালাইন পিএইচ এর দিকে চলে গেছে। তো এই পিএইচে কিন্তু অ্যাক্টিভিটি অনেক রিডিউস হয়ে যাবে, এই পিএইচে কাজই করতে পারবে না এনজাইমটা। সো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে ডি। Next question. The diagram shows an experiment on the digestion of the protein in albumin by protease. The protease was taken from a human stomach. In which test tube will the protein be digested most quickly? আমরা প্যারাটেস্টটা দেখি এখানে ওয়াটার দিয়েছে at 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস সো দ্যাট আমাদের বডির ভিতরের এনভায়রনমেন্টটাকে রেপ্লিকেট করা যায়। এখন অপশন এ তে এগ অ্যালবুমিন প্লাস প্রোটিজ দিয়েছে, বাট এখানে অপটিমাম পিএইচ তো দেওয়া হয়নি, এখানে তো কোনো বাফার সলিউশন বা কোনো অ্যাসিড দেওয়া হয়নি অপটিমাম পিএইচ প্রডিউস করার জন্য। তো এখানে কিন্তু আমাদের কোয়েশ্চেন দিয়েছে মোস্ট কুইকলি ডাইজেস্টেড, তো এটা কিন্তু মোস্ট কুইকলি হবে না। অপশন বি তে এগ অ্যালবুমিন প্লাস ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আছে, শুধু ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে এগ অ্যালবুমিনকে ব্রেকডাউন করতে পারবে না। অপশন সি তে আছে এগ অ্যালবুমিন প্লাস ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্লাস প্রোটিজ। আর অপশন ডি তে আছে এগ অ্যালবুমিন প্লাস ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্লাস বয়েল হওয়ার কারণে কিন্তু 1 সেকেন্ড ডিনেচার হয়ে যাবে আমাদের এনজাইমটা, সো এটা কাজ করবে না। অপশন সি ইজ কারেক্ট বিকজ এগ অ্যালবুমিন প্লাস ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্লাস প্রোটিজ, এনজাইম আছে, সাবস্ট্রেট আছে, অপটিমাম পিএইচ আছে, তো এটা সবথেকে কুইকলি ডাইজেস্টেড হয়ে যাবে। সো our answer is C. The graph shows the effect of pH on the rate of reaction of three different enzymes. What does the graph show? এখন এই গ্রাফটায় আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এনজাইম 1 এর অপটিমাম পিএইচ 1.5, এনজাইম 2 এর অপটিমাম পিএইচ 7, আর এনজাইম 3 এর অপটিমাম পিএইচ 40। এটা থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, each enzyme works best at a different pH. এখন each enzyme অপশন বি তে আছে each enzyme works best over a narrow temperature range, এটা তো টেম্পারেচার নিয়ে কোশ্চেনই না। enzymes work best in acid conditions, acid conditions এ শুধু একটা এনজাইম বেস্ট ওয়ার্ক করছে, বাকিগুলো কিন্তু পারছে না। অপশন ডি এনজাইমস ওয়ার্ক বেস্ট ইন অ্যালকালাইন কন্ডিশনস, এটার জন্য সেম শুধু একটা এনজাইম কিন্তু বেস্ট ওয়ার্ক করছে এখানে, তো আমাদের অপশন এটাই কারেক্ট অ্যান্সার। 4 test tubes were set up as shown in the diagram. In which test tube is the starch digested most quickly? তো এখানে আমরা ফার্স্টলি দেখতে পাচ্ছি ওয়াটার বাথে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এই দুইটাই কিন্তু আমরা ফার্স্টলি কনসিডার করব না, কারণ 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস অনেক লো টেম্পারেচার ফর কুইক ডাইজেশন। পিআরডি তে আমরা দেখবো 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রিটি হাই টেম্পারেচার। এখানে ডি তে আমাদের দিয়েছে স্টার্চ সলিউশন এন্ড বয়েলড অ্যামাইলেজ, বয়েল হলে আমরা সেটা ইউজ করতে পারবো না কারণ ডিনেচারড হয়ে যাবে। তো স্টার্চ সলিউশন এন্ড অ্যামাইলেজ এন্ড টেম্পারেচার 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এটাই কিন্তু সবথেকে কুইকলি ডাইজেস্টেড হবে। এখন আমরা পেপার 2 একটা কোয়েশ্চেন দেখি। Food can be sweetened using honey or sugar. The graph shows how the pH of saliva in the mouth changes with time after eating food sweetened with honey or sugar. এখন এই গ্রাফটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, হানির জন্য একটা গ্রাফ আছে, সুগারের জন্য একটা গ্রাফ আছে। তো আমরা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখি, say the lowest pH of saliva in the mouth after eating food sweetened with honey. তো lowest pH আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, হানির জন্য 4.75 এ এসেছে গ্রাফটা। Question 2. It takes more time for saliva to return to pH 7 after eating food sweetened with sugar than after eating food sweetened with honey.
state how much more time it takes for the pH to return to 7, pH 7. তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 10 থেকে 25 মিনিটের ভিতর হানি কিন্তু pH 7 এ রিচ করেছে, কিন্তু সুগারের লাগছে 5 থেকে 30 মিনিটস। সো সুগারের কিন্তু 15 মিনিটস মোর লাগছে দেন হানি। Question C. Dental decay is likely to occur when the pH of saliva falls below 5.5. Use the information from the graph whether sweetening food with honey or sugar is more likely to lead to dental decay. তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সুগার কিন্তু হানির থেকে অনেক লোয়ার একটা pH আসছে, তো সুগার কিন্তু ডেন্টাল ডিকে কজ করবে। তো আমাদের রিজন দুইটা দিতে হবে, যে sugar reaches a lower pH or acidic pH of 3.5 and sugar takes a longer time of 35 minutes to reach pH 7. তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 5 থেকে 40 মিনিটস পর্যন্ত কিন্তু লাগছে। সো 40 মিনিট এটা তো ওর pH ডিক্রিজ করার টাইম, ওর pH ইনক্রিজ করতে 5 থেকে 40 মিনিটসের মধ্যে লাগছে। সো 40 minus 5 is 35 minutes. তো ওর কিন্তু 35 মিনিটস লাগছে টু রিচ দ্য pH 7।